ओम शांति 21 मे 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम आत्मा मानकर स्नेह एकमात्र बाबा सहित रही। बाबा तुम मानंकु आत्मा सहित स्नेह रखिबा शिखाइछन्ति, शरीर सहित नुहे। तुम आत्मा मानकर स्नेह एकमात्र बाबा सहित रही। बाबा तुम मानंकु आत्मा सहित स्नेह रखिबा शिखाइछन्ति, शरीर सहित नुहे। प्रश्न केउ पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाउछि? मायाजित हेबार उपाय कौन? केउ पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाउछि? मायाजित हेबार उपाय कौन? उत्तर तुमे पुरुषार्थ करुछ कि मु बाबा को मने पकाई निजर पाप को किपरि भस्म करिबे। तेणु एही जोगरे ही मायार विघ्न पड़ी थाए। बाबा तालीमदाता होई तुमको मायाजित हेबार उपाय बताउछन्ति। तुमे सेही तालीमदाता को चिन्ही तांको मने पकाइले खुशी भी रहिबो, पुरुषार्थ मध्य करि चलिबो, सेवा मध्य बहुत करिबो एवं मायाजित मध्य होइजिबो। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति आत्मिक संतान माने गीत शुणिले यार अर्थ को मध्य बुझिले। दुनिया रे केही भी एही गीतर अर्थ को बुझु नाहंती। पिला माने जानुछंती जे आम आत्मा मानकर स्नेह परम पिता परमात्मा सहित रही। आत्मा निजर पिता परम पिता परम आत्मा को डाकुछि। स्नेह आत्मा सहित रही ना शरीर सहित? एबे बाबा शिखाउछंती वास्तव रे स्नेह आत्मा सहित रहिबा उचित। शरीर तो समाप्त होइजिबो, स्नेह तो आत्मा रे ही रही। एबे बाबा बुझाउछंती तुमर स्नेह परमात्मा बाबा सहित रहिबा उचित, शरीर सहित नुहे। आत्मा ही निजर पिता को डाकुछि एवं कहुछि आम आत्मा मानंकु पुण्य आत्मा मानंकर दुनिया को नहीं चल। तुमे माने जानुछ आमे पाप आत्मा थिलु, एबे पुणी पुण्यात्मा हेबाकु जाउछु। बाबा तुमको जुक्तिर सहित पुण्यात्मा करुछन्ति। बाबा बुझाइबे तेबे तो पिला मानंकु अनुभव हेबो एवं बुझिबे जे आमे बाबांक द्वारा बाबांक स्मृति रे पवित्र बा पुण्यात्मा हेउछु। जोग बल द्वारा ही आमर पाप भस्म हेउछि। बाकी गंगा स्नान आदि रे कोनसी पाप धोई हुए नहीं। मनुष्य माने गंगा रे स्नान करिथांती, शरीर रे माटी बोड़ी हुअंती, किंतु एहा द्वारा कोनसी पाप तो धोई हुए नहीं। आत्मार पाप केवल जोगबल द्वारा धोई होइथाए। आत्मार मैला सफा होइथाए। ए कथा तो पिला मानंकु ही जणा अछि एवं निश्चय मध्य अछि जे आमे बाबा को स्मरण कले आमर पाप भस्म होइजिबो। जदि ए कथारे निश्चय अछि तेबे पुरुषार्थ मध्य करिबा उचित ना, किंतु एही पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाई थाए। बलवान सहित माया मध्य भल भाबरे बलवान होई लड़ाई करि थाए। दुर्बल मानक सहित कि लड़ाई करिबो? तेबे पिला मानकु सर्वदा एही ख्याल रखिबाकु हेबो आमको मायाजित जगतजित हेबाकु पड़िबो। माया जिते जगतजितर अर्थ को मध्य केही बुझु नाहंती। एबे तुम पिला मानकु बुझा जाउछि तुमे किपरि माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। माया मध्य समर्थ अटे ना। तुम मानकु मध्य एबे उस्ताद मिलिछन्ति। सेही उस्ताद को मध्य क्वचित केही केही क्रमानुसारे जानिछन्ति। जिए जानिछन्ति तांकु खुशी रहुछि। पुरुषार्थ मध्य निजे करुछन्ति, सेवा मध्य खूब करुछन्ति। अमरनाथ को बहुत लोक जाई थांती। एबे समस्ते कहउछन्ति विश्व रे शांति किपरि हेबो। तुमे माने समस्त को सिद्ध करी कहउछ जे सत्य जुग रे किपरि सुख शांति थिला। सेते बेले सारा विश्व रे शांति थिला। लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, आउ कोनोसी धर्म नथिला। आज को 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुग थिला। पुणी सृष्टि को तो निश्चय चक्र लगाइबाकु हेबो। चित्र रे तुमे माने बिल्कुल स्पष्ट भावे बुझाउछ। कल्प पूर्वे मध्य एहीपरि चित्र तैयारी करिथिलो। दिन को दिन उन्नति होई चलिछि। केउठी केउठी पिला माने चित्र रे तिथि तारीख लिखिबाकु भूली जाउछन्ते। लक्ष्मी नारायणक चित्र रे तिथि तारीख निश्चय रहिबा दरकार। तुम मानक बुद्धि रे एबे रहिछि जे आमे स्वर्गवासी थिलु, एबे पुणी हेबाकु जाउछु। तेबे जिए जेते पुरुषार्थ करिवे से सेते उच्च पद पाइबे।
ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ରହିବ କି? ତାପରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଖେଳ ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣା ଥିଲା କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ଼୍ ଗଡ଼େଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କର ପଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂରା କରି ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେଠାରେ କିପରି ଠାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଭି ବାୟୋସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ସହଜ ହେଉଛି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଭି ଟକି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ କି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ହାତରେ କାମ କର, ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ପିଆଅ, ସ୍ନାନ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ତ ସ୍ମୃତି ରହୁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେହି ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିବା ଉଚିତ କି? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ମିଳୁଛି। ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ରହିଥାଏ ନା। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲୁ। ଏ କଥା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ହରାଇ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ମନ୍ମନା ଭାବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରି ବର ବଧୂକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କନ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କର ସୀତା ଅଟ। ରାମ ହିଁ ତୁମକୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ଯିଏକି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଲେଖିଦିଅ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କେବଳ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ଆସି ଏବେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟ ନା। ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ବହୁତ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କୌଣସି ହଠଯୋଗୀ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ର ହେଲୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଆରେ ସୃଷ୍ଟି ତ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ବଢ଼ାଇବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିହୁଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ନାଜର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଏହି କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ଥିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଖେଳର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇପାରିବେ। ବାବା ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ନା। ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା, ସିଏ ଭାର୍ଚୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା, ପୁଣି ବାବା ସେହି ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଯଦି କେହି କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଏ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା। ଯଦି କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ତେବେ ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାକୁ ପହିଲମାନ ଦେଖି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଶରୀର ମାଟି ହୋଇଯିବ, ତାହା ତ ପୁଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାନ୍ଦିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ସେହି ଜିନିଷ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିବ କି? ଆତ୍ମା ତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତୁମର ହିଁ ଜମା ହେଉଛି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳା ବ୍ୟାପାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ
ଚାଉଳ ମୁଠେ ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେତେ ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜମା କର, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି କହିବେ ମୋର ଜମା କର। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଅନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ବେପାରୀ କି? କାମରେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଧ ଭରି କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ମିଳିଯାଉଛି। କେତେ ସୁଧ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭୋଳା। ଦେଖ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋର ହୋଇ ସେବା କର। ବାବା ଭୋଳାନାଥ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ରାଜତ୍ୱ ନିଅ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବା ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତାହା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ମୁଖ ମିଠା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ନେବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ନେବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ବରଦାନ। ମାନସିକ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ମାନସିକ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ପରବଶ ମନେକରି ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କୌଣସି ଆଲୋଚନା କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରୂପୀ ପଥର ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ତେବେ ତୁମର କାମ ହେଲା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ କରି ଅତିକ୍ରମ କରାଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଚାଲ। ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ବରଂ ମନର ଶୁଭଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ତେବେ କେବେ ବି ନିଜର ସିଟ୍ରୁ ଅପସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ତେବେ କେବେ ବି ନିଜର ସିଟ୍ରୁ ଅପସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ଯେପରି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମର ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଯେତିକି ଅଟଳ ହୋଇଥିବ ସେତିକି ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।